ونحيا في سعادات وتعلو عندنا الهمة إذا ما صار منهجنا وآله وأصحابه وأزواجه وذريته وإلى روح سيد المهجر إلى الله أحمد بن عيسى وإلى روح سيدنا أستاذ العظم الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي وإلى روح سلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني والشيخ محمد بن عبد الكريم السمان المدني وإلى روح مؤلف هذا الكتاب الإمام محمد بن محمد الغزالي وإلى أرواح الأولياء والشهداء والصالحين والأئمة الراشدين وإلى أرواح والدينا ومشايخنا وذوي الحقوق عليهم أجمعين وإلى أرواح أموات أهل هذه البلد من المسلمين والمسلمات أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة وأمينية القبول وتمام كل سول ومأمول وصلاح شان ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة دافعة لكل شر جالبة لكل خير لنا ولوالدينا وأولادنا وأحبابنا ومشايخنا في الدين وعلانية أن الله ينور قلوبنا وقوالبنا مع الهدى والتقى والعفاف والغنى والموت على دين الإسلام والإيمان بلا محنة ولا امتحان بحق سيد ولد عدنان على هذه النية وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. إلزم باب ربك واترك كل دون واسأله سلاما من دار الفتون لا يضيق صدرك فالحديث يهون الله المقدر والعالم شؤون لا يكثر همك ما قدر يكون فكرك واختيارك دعهما وراء والتدبير أيضا واشهد من براك مولاك المهيمن إنه يراك فوّض أمورك واحسن في الظنون لا يخطر همك ما قدر يكون الأولين وكيف قول ذي الحماق يعترض على الله الذي خلق وقضى وقدر كل شيء بحق يا قلبي تنبه واترك الوجود لا يكثر همك ما قدر يكون قد من تعالى في الرزق القوى
في الكتاب المنزل نورا للأنام فالرضا فريضا والسخط حرام والخضوع راحة والطمع جنون لا يكثرها ما قدر يكون أنت والخلائق كلهم عبيد والإله فينا يفعل ما يريد همك وبمامك ويحك ما يفيد القضاء تقدم فاغنى بالسكون لا يكثر همك ما قدر يكون الذي لغيره لا يصل إليك والذي تسم له حاصل لديك فاشتغل بربك والذي عليك في فرض الحقيقة والشرع المقصود لا يكثر همك ما قدر يكون شرع المصطفى الهادي البشير ختم الأنبياء البدر المنير صلى الله عليه الرب القدير مريح الصبا مالت بالغصون لا يكثر همك ما قدر يكون. الحمد لله مكرمنا بالوحي وتنزيل الحمد لله مكرمنا بأفضاله وجزيل نواله ومذيق أهل السوابق منا لذيذ وصاله في عجائب إحسانه سبحانه وتعالى وامتنانه وعظيم تفضله على كل من صدق في سره وإعلانه فنشهد أن الله لا إله إلا هو وحده لا شريك له أبدأ الوجود وأنشأ وصور وخلق ومد سائر الكائنات وقوم ورزق فهو وحده الذي للعبادة استحق أرسل إلينا أكرم خلقه وأصدق من في البرية صدق عبده الأسبق سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وإن رغم من كفر وفسق
اللهم أدم صلواتك على عبدك المجتبى المختار سيدنا محمد وعلى أهل بيته المقترنين بالقرآن كما أخبر لن يفترقا حتى يردا عليه الحوض يوم القيامة، وعلى أصحابه المهاجرين والأنصار المخصوصين بالمن والكرامة، وعلى من والاهم فيك واتبعهم بإحسان إلى يوم القيامة، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين قادات أهل القرب من الحق تبارك وتعالى، وأئمة أهل الإمامة وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم وعلى الملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد، maka adalah Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fi daraini amin, menjelaskan kepada kita di dalam kitab beliau akan hak-hak yang mestinya kita tunaikan daripada hak-hak makhluk-makhluk yang mereka itu berada di sekitar kita. Alhamdulillah, kita dengan mempelajari ini ilmu, banyak kita memperdapati akan mungkin perkara yang mungkin sebelumnya kita nggak ketemu. Kita mempelajari akan ilmu yang mana membuka akan pemahaman kita akan perkara yang lebih mendalam daripada agama kita, perkara yang lebih mendalam dalam kita menunaikan haknya Allah, perkara yang mendalam dalam kita menunaikan haknya Rasulullah, yang lebih mendalam dalam kita menunaikan hak agama Islam, yang lebih mendalam dalam kita menunaikan hak-hak para hamba-hambanya Allah, yang memang ini adalah sebuah khususiyat yang ada pada kitab-kitab tasawuf. Yalah, disebutkan ulama mengatakan an-nasu mukhtalifun fil his, manusia itu beda-beda pada rasa, pada panca indera mereka. Terus wa ahlul his mukhtalifun fil fahm, orang yang punya panca indera mereka itu beda-beda pada pemahamannya. An-nas mukhtalifun fil his wa ahlul his mukhtalifun fil fahm, manusia berbeda-beda fil his pada panca indera mereka, wa ahlul his dan orang-orang yang mempunyai panca indera mukhtalifun fil fahm, mereka itu mukhtalifun berbeda-beda pada pemahamannya, wa ahlul fahm dan orang yang mempunyai pemahaman mereka pun katanya mukhtalifun berbeda-beda fil dzauq pada rasa yang mereka rasakan, wasufiyah dan ulama-ulama sufi lahum fil his, bagi mereka pada masalah his, pada masalah panca indera mereka, rasa panca indera mereka, wal faham dan pada pemahamannya mereka, wal dzauq dan pada rasanya mereka, bagi mereka ma laisa li ghairihim, sesuatu yang enggak ada di sisi selain mereka. Memang orang ulama-ulama sufi mereka itu mempunyai sesuatu yang beda dibandingkan yang lain. Yalah, wasufiyah lahum fil his wal fahm wal dzauq ma laysa li ghairihim. Orang-orang yang sufi mereka itu bagi mereka ada panca indera, ada pemahaman, ada rasa yang tidak ada dimiliki orang lain. An-nas mukhtalifun fil his wa ahlul his mukhtalifun fil fahm wa ahlul fahm mukhtalifun fil dzauq, was-sufiyah lahum fil hissi wal fahmi wal dzauqi ma laysa li ghairihim. Para manusia berbeda-beda pada panca indera, dan orang-orang yang mempunyai panca indera mereka itu beda-beda pada pemahaman, dan orang-orang yang mempunyai pemahaman mereka itu beda-beda pada rasa yang mereka dapatkan, dan ulama-ulama sufiyah mereka mempunyai panca indera, mereka itu mempunyai pemahaman,
mereka itu mempunyai rasa yang tidak dimiliki orang lain. Itu apa disebutkan di antaranya sini kita apa di dalam kitab Majmu'nya Imam Abu Bakar Imam Abdullah Al-Idrus yalah. Majmu' Imam Abdullah Al-Idrus. Jadi memang apa ulama-ulama sufiyah mereka itu yang mempunyai keistimewaan. Yang mana juga apa di antara ulama-ulama sufiyah yang mempunyai keistimewaan adalah Imamul Ghazali rahimahullah taala. Yang mana apa Imam Ghazali memang sudah ulama yang diakui oleh para ulama-ulama. Diakui oleh para aulia. Yalah. Yang mana dia dikatakan apa? Tidaklah seseorang yang mengatakan dirinya ulama tapi dia enggak suka sama kitab Imam Ghazali. Ya, yalah. Tidaklah orang nggak suka sama kitabnya Imam Ghazali yang mana dia itu katanya apa dia ulama ternyata kasanya. Lah kasanya katanya apa ulama ternyata apa nggak suka sama kitab Imam Ghazali. Nah dikatakan apa tidaklah seseorang begitu kecuali apa dia itu adalah ulama yang jahat. Kenapa? Karena Imam Ghazali menjelaskan akan tata cara ulama-ulama yang benar, ulama-ulama yang memang di jalan yang diridhoi oleh Allah dan Rasul. Maka banyaklah pujian-pujian daripada kalangan ulama bagi kitab-kitab Imam Ghazali. Yang mana apa? Biasanya Imam Abdullah Al-Idrus beliau itu sering ialah ketika menyebutkan kitab-kitab Imam Ghazali biasanya beliau menyebutkan bakhil. Atau untung. Yalah. Misalnya liman qara al-ihya bagi orang yang baca ihya misalnya. Biasanya apa? Beliau nyebutin banyak. Kadang-kadang mungkin bakhilnya 5, bakhilnya berapa ya kan banyak ialah sebutan-sebutan beliau ketika beliau itu menyebut-nyebut akan kitab-kitab Imam Ghazali di antaranya Ihya dan seingat kita juga di antaranya ini kitab Arba'in. Beliau apa di antara kitab yang luar biasa. Sebutkan di sini apa lagi daripada hak-hak yang semestinya kita tunaikan. Wa minha dan diantaranya antun zilan nas mana zilahum. Bahwasanya engkau mendudukkan akan para manusia mana zilahum pada kedudukan mereka. Itu hak mereka yalah. Kita dudukan seseorang pada kedudukannya. Gimana sekarang maksudnya itu? Fatazida fi ikrami dzil manzilah wa in kanat min manzilatuhu fid dunya. Maka engkau lebihi fi ikram pada memuliakan zil manzilah orang yang mempunyai kedudukan. Ya kan kita sama-sama manusia kita memuliakan. Tapi kalau orang yang mempunyai kedudukan di masyarakat ya kan atau apa secara umum dulu apa orang mempunyai kedudukan sama ada kedudukan dunia atau akhirat pokoknya kita lebihkan pada memuliakannya adalah tazida fi ikrami dzil manzilah engkau melebihi pada memuliakan orang yang mempunyai kedudukan wa in kanat manzilatuhu fid dunya dan sekalipun adalah kedudukannya itu pada perkara dunia tapi dia mempunyai kedudukan ialah pejabat ya kan aparat yang mempunyai kedudukan kita muliakan walaupun ini kedudukan mereka pada masalah dunia kita muliakan apalagi orang yang mempunyai kedudukan pada urusan akhirat lebih kita muliakan lagi kan tidak apa inilah ajaran Islam karena apa ya memang seseorang yang mempunyai kedudukan ketika kita tidak memberikan kepada dia hak dia daripada kedudukan yang biasanya dia dapatkan daripada orang lain, ya kesannya seakan-akan kita menzalimi akan haknya, ya kan kesannya kayak gitu. Fa inna Rasulullah maka bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam basata rida'ahu beliau menghamparkan akan ridanya menghamparkan akan selendangnya menghamparkan akan syalnya li ba'dihim bagi sebahagian mereka orang-orang yang mempunyai kedudukan yalah walaupun kedudukannya dunia ya kan
Waqala, dan Nabi mengatakan, idza ja'akum karimu qaumin fa'akrimu. Apabila datang akan kalian karimu qaumin, orang yang mulia dari sebuah kaum. Ya kan, fa'akrimu, maka muliakanlah oleh kalian akannya. Yang mana disebutkan juga memang pada suatu hari ada seseorang datang ke rumah Nabi, orangnya itu non muslim. Yalah, tapi dia itu daripada seseorang yang mempunyai kedudukan di kaumnya. Ayahnya itu orang mulia di kaumnya. Nah, ketika dia datang ke tempat Nabi, padahal orangnya masih ketika itu non muslim. Yalah, ketika dia datang kepada Nabi, di rumah Nabi nggak ada perabotan kayak kita, banyak rumah, di rumah banyak mungkin bantal, banyak kursi, banyak misnat, enggak. Ya kan, ketika itu di rumah Nabi nggak ada untuk dihampar sesuatu untuk tamu, kecuali ada satu, bahasanya satu kayak petilaman, atau kata kita ya kayak bantal lah, ya kan, kecil aja. Maka ini biasanya digunakan Nabi untuk duduk, maka Nabi kasih untuk dia, padahal dia non muslim. Adalah memuliakannya Nabi bagi tamu. Ini memang ajaran Islam, ya kan? Dan secara umum juga memuliakannya bagi orang yang mulia daripada kaum, ya kan? Siapa aja orang yang mulia daripada sebuah kaum kita muliakan. Memuliakan seseorang bukan berarti kita bukan berarti kita mengemis sama orang, bukan, ya kan? Bedalah kita memuliakan sama kita mengemis sama orang, bukan, ya kan? Kan di sana mungkin kita tahu juga kan barang siapa man tawadha'a li ghaniyyin li ghinah, barang siapa bertawadu bagi orang yang kaya karena kayanya dia, zahabat thulutsa imanihi, kan, atau kama qala, kehilang sepertiga 2/3 imannya atau 2/3 agamanya. Nah, itu kan dia itu bertawadu, artinya dia merendahkan dirinya disebabkan hartanya orang. Ini sekarang bukan kita dikarenakan dikarenakan kedudukannya atau dikarenakan hartanya memuliakan, enggak. Karena ini sekarang ajaran Islam kita memuliakan orang yang mulia di kaumnya, itu sudah. Ya kan, alasan kita memuliakan dia karena ajaran Islam mengajarkan kita memuliakan orang yang mulia dia itu di kaumnya. Bukan berarti kita artinya menghinakan diri kita, ya kan, bukan. Atau kita mencari-cari supaya kita mendapat belas kasih dia atau mengemis-ngemis, ya kan, atau mencari perhatian dia, bukan gitu. Yalah, kita memang menjalankan sekadar syariat kita memuliakan orang yang mulia dia itu di kaumnya, ya kan. Jadi bukan berarti ketika misalnya ada acara ada dimuliakan yang namanya pejabat, ialah misalnya bupati, gubernur, kita katakan al-mukarram wal muhtaram, ya kan, kita sambut ya si mukarram wal muhtaram Habib fulan, Syekh fulan, kita sebutkan dia bupati, wakil bupati, gubernur. Apakah sekarang kita itu salah? Artinya ini sekarang ulama-ulama sekarang merendah kepada para pejabat, bukan. Ini sekarang memang syariat kita itu mendudukan seseorang pada kedudukannya walaupun kedudukan dunia. Bukan berarti kita mencari perhatian mereka, enggak. Ya kan? Ini memang ajaran, ialah kita mendudukan semua orang pada kedudukannya. Enggak salah, yalah. Sampai ketika dulu pernah datang presiden ke pesantren kita di Tarim. Ketika presiden datang gimana? Presiden datang disambut dengan tolaan, dengan terbang. Setelah selesai, ya kan, ada orang yang mempermasalahkan. Ada orang ketika itu orang Amerika mempermasalahkan, kenapa nih
Jadi apa pihak pesantren ya kan Habib Umar memuliakan menyambut ya namanya presiden kayak gini. Ya perlu nyambut presiden kayak gini. Seakan-akan menurut dia kayak gitu ya lah. Kenapa bertolak al presiden bukan nabi ya kan? Kan kayak gitu. Kan ini ya sekadar untuk menyambut ya kan ini kan kayak kita biasanya orang nikah kan kita sambut. Bukan berarti kita mengatakan ini nikah itu nabi. Kan ini apa sekarang kan bahasa kita arak kan sudah ya memang maklum ya kan untuk nyambut tamu ya kan nggak ada salahnya maka ya ketika itu ini orang kok ya agak sedikit gak setuju tanya sama Habib Ali Jufri Habib kenapa tuh Habib Umar malah ya apa bahasanya apa mungkin apa ya memuliakan para pemimpin memuliakan apa tuh pejabat bahasanya ya kan pokoknya ya mempermasalahkan ya kan sejenis ini terus kata Habib Ali Jufri itu tanya aja sendiri sama Habib Umar terus ditanyakan dia tanya langsung sama Habib Umar Habib kenapa ini sekian ya kan terus apa jawabannya singkat kata Habib huwal mad'u ini presiden adalah orang yang kita ajak ke dalam kebaikan. Cara kita menarik hati dia bukan menarik hati untuk kepada kita bukan, menarik hati dia kepada agama. Cara kita untuk apa? Menarik dia kepada kebaikan bukan menarik kepada diri kita. Huwal mad'u ia adalah sosok yang kita dakwahin. Ya kan? Kita berdakwah kepada siapapun, kepada pejabat kita dakwahin. Dengan apa? Dengan akhlak yang baik. Bukan berarti kita ngemis atau kita mencari perhatian mereka supaya mereka itu suka sama kita, enggak. Ya kan? Bukan. Tapi apa? Huwal mad'u. Mereka para pejabat adalah salah satu orang-orang yang kita pengen ajak kepada jalan Allah. Adalah salah satu orang yang kita pengen ajak kepada kebaikan. Kalau mereka jadi baik, maka insya Allah rakyat pun akan menjadi lebih baik. Ya kan? Idza saluhar rais, saluhal mar'us. Kalau bagus para pemimpin akan bagus juga yang dipimpin. Iya kan? Jadi apa? Kita melaksanakan mendudukkan seseorang pada kedudukannya walaupun kedudukannya itu dunia ini daripada perkara agama. Ya kan? Dan hakikatnya sekarang menjadi dakwah. Ya kan menjadi dakwah seruan kita kepada kebaikan kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Wa minha dan diantaranya ialah diantara sesuatu yang diantara apa hak-haknya hamba yang mestinya kita laksanakan terhadap mereka antastura bahwasanya engkau menutup auratil muslimin akan auratnya orang muslim akan aib-aibnya orang muslim bahasa kita ya kan aurat itu sesuatu yang enggak bagus dipandang. Ya, jadi engkau menutup akan auratnya muslim. Artinya apa? Keaiban mereka ditutupin. Ya kan? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaramru'un min akhihi auratan fayasturaha alaih illa dakhalal jannah. La yara tidaklah melihat umru'un seseorang min akhihi daripada saudaranya auratan akan sebuah aurat akan sebuah apa keaiban akan sebuah keaiban bisa kita artikan. Terus ketika dia lihat keaiban pada saudaranya apa fayasturaha alaih maka dia tutupin akannya itu keaiban alaihi atasnya itu orang yalah illa kecuali dakhalal jannah masuk ia akan surga. Ketika kita bahas menutup aurat orang, gimana menutup aurat orang? Ya, menutup aurat orang kita jangan sebarin keaiban seseorang. Itu yang jelasnya kan. Dan juga apa? Kita nasihatin dia. Agar apa? Dia menghindari itu keaiban, nggak melakukan lagi. Karena kalau kita biarin dia, otomatis kita nggak nyebarkan, tapi kelihatan orang lain aib dia. Ya kan? Kita nggak menyebarkan aib dia, tapi apa? Kita membiarkan dia sekarang selalu apa? Membuka keaibannya sehingga dilihat orang.
Iya kan? Jadi apa? Kita jangan sebarkan dan kita nasihatin sehingga apa dia menutup keaibannya. Nah, gimana dakhalal jannah, masuk ke dalam surga? La yaramu'un min akhihi auratan fayasturaha alaih illa dakhalal jannah. Tidaklah melihat seseorang daripada saudaranya akan sebuah aurat, akan sebuah keaiban, fayasturaha maka menutup ia akannya alaihi atas itu orang, illa kecuali dakhalal jannah masuk ia akan surga. Wa qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan bersabda oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, ya ma'syara man amana bi lisanih wa lam yadkhulil imanu fi qalbihi. Ya ma'syara wahai jamaah man amana, orang yang beriman, bilisanihi dengan pengakuan lidahnya. Beriman dengan apa? Pengakuan lidahnya. Dia bilang beriman. Walam yadkhulil iman fi qalbi, dan belum masuk keimanan fi qalbihi di dalam hatinya. Belum masuk keimanan di dalam hatinya. Kata Nabi apa? Yang hanya bilang iman tapi sekarang apa? Belum beriman. Artinya yang munafik. Ya kan? Kata Nabi apa? Wah, yang munafik, kata Nabi, la taktabu, kalian itu jangan menggibah al muslimin, akan orang muslim. Yalah, orang munafik aja jangan menggibah, apalagi kita pengen ngaku Islam, kita menggibah orang, ada kan? Otomatis ya salah banget, ya kan? Sekarang kita malah takut masuk di golongan munafik jadinya. Kata Nabi, la taktabu, janganlah kalian menggibah al muslimin, akan orang-orang muslim. Wala tatabba'u auratihim, dan janganlah kalian mencari-cari auratihim, akan keaiban-keaiban mereka. Yalah, karena memang apa, orang-orang munafik sukanya menggibah orang, sukanya mencari keauratan orang lain. Maka kata Nabi apa? Wahai orang-orang yang hanya beriman dengan pengakuan lidah tapi enggak beriman dengan belum masuk keimanan di hatinya, janganlah kalian menggibah akan orang-orang yang muslim, akan orang-orang muslimin, dan janganlah kalian mencari-cari akan keaiban-keaiban mereka. Fa inna man tatabba'a aurata akhihil muslim, maka bahwasanya man tatabba'a, orang yang mencari-cari aurata akhihil muslim, akan aurat saudaranya yang muslim. Iyalah. Atau bisa juga apa kita artikan apa ini? Wahai orang-orang, wahai jamaah yang beriman dengan lidahnya dan belum masuk keimanan pada hatinya, artinya apa? Belum masuk hakikat keimanan. Ya kan? Jadi apa? Ini sekarang kena untuk seluruh kita, ya kan juga. Ya kan? Yang masih apa? Ya masih kadang-kadang belum, ya kan, pada tahapan yang benar lagi. Masih suka maksiat, masih suka menggibah orang, masih suka cari-cari kesalahan orang lain. Nah, kata Nabi apa? La taktabu, janganlah kalian menggibah akan orang-orang muslim, dan janganlah kalian mencari-cari akan aurat-aurat mereka. Fa inna man tatabba'a aurat akhihil muslim, maka bahwasanya orang yang mencari-cari akan aurat saudaranya yang muslim, ya kan? Jadi apa maksud anak ini kayaknya sedikit sekarang mengisyaratkan bahwasanya dikehendaki Nabi lebih cenderung Nabi mengkhitab orang muslim. Karena Nabi bilang mencari-cari aurat saudaranya yang muslim. Seandainya kan yang dikehendaki Nabi lebih cenderung munafik, Nabi enggak akan menyebutkan saudara. Berarti kan maksud Nabi itu yang di atas tadi orang yang beriman dengan hanya pengakuan lidah tapi belum masuk hakikat keimanan. Nabi iman aja ya, tapi kata kita hak keimanannya belum. Kenapa? Ya masih suka menggibah orang, masih suka mencari-cari keaiban orang. Nah, tapi kata Nabi, jangan kalian menggibah-gibah orang, mencari-cari keauratan orang muslim. Maka bahwasanya orang-orang yang mencari akan aurat saudaranya yang muslim
akan keaiban saudaranya yang muslim, tatabba'allahu auratahu, mencari-cari oleh Allah akan auratnya. Ya kan, ini hanya sekedar istilah lah. Allah mencari-cari auratnya. Bahasa kita hanya sekedar istilah, atau bisa kita katakan hanya sekedar musyakalah, menserasikan kata-kata. Karena Allah nggak perlu mencari-cari, Allah Maha mengetahui. Apakah Allah perlu mencari? Kan orang yang mencari-cari itu orang yang nggak tahu. Sedangkan Allah Maha tahu, ya kan? Mencari-cari oleh Allah akan auratnya. Terus gimana? Ya pasti Allah Maha mengetahui. Wa man tatabba'allahu auratahu yafdahuhu. Dan orang yang mencari-cari oleh Allah auratahu akan auratnya, yafdahuhu, Allah akan mempermalukan dia. Allah akan nampakkan aurat dia. Ketahuan orang. Kenapa jadi ketahuan orang keaiban dia? Dia suka mencari-cari keaiban orang lain. Kenapa? Ya kata kita kan yang namanya muslim, orang manusia pasti ada aibnya. Ya kan? Kalau kita cari-cari keaiban orang, ini nggak perlu. Untuk apa kita mencari-cari keaiban orang lain? Kita lebih baik sekarang mencari keaiban kita. Yalah, yang mana ketika kita Allah bukakan bagi kita keaiban kita, ini yang namanya kata orang kasyaf. Kasyaf yang penting itu kita Allah bukakan bagi kita akan keaiban kita sehingga kita bisa memperbaiki diri kita. Ini yang penting. Kalau kasyaf melihat keaiban orang, oh katanya ini melakukan ini melakukan ini, terus apa faedahnya untuk kamu? Enggak ada faedahnya. Tapi kasyaf yang penting, yang menjadi kebaikan kasyaf artinya Allah membukakan bagi kita keaiban kita. Kita bisa lihat keaiban kita. Ini kasyaf terbuka, yalah. Kan kasyaf artinya terbuka. Allah membukakan bagi kita. Allah memperlihatkan bagi kita keaiban kita sehingga kita bisa memperbaiki diri kita. Ini kasyaf yang manfaat bagi kita. Apa disebutkan? La an yakshifallahu laka aiban min uyubi nafsika khairun min an yakshifa laka al-mughayyabat min alamil malakut. Ya kan, atau kama qala ba'dul ulama. La an yakshifallahu aiban min uyubi nafsik. La'an sungguh bahwa yakshifallah, Allah membukakan bagi engkau, Allah memperlihatkan bagi engkau aiban min uyubi nafsik, akan sebuah keaiban daripada keaiban diri engkau. Ini Allah bukakan, kita tahu, kita lihat keaiban diri kita. Ini khairun, lebih baik, min an yakshifallahu laka min alamin malakut, ya kan? Lebih baik dibandingkan Allah membukakan bagi engkau daripada alam malakut, alam gaib yang luas. Lihat ini, lihat orang yang di langit, lihat malaikat yang terbangan, lihat ini. Kata kita ya itu bagus, tapi apa faedahnya? Ya mungkin itu mengagumkan bagi diri kamu, tapi apa faedahnya? Allah membukakan bagi kamu keaiban ini lebih baik daripada itu. Yalah, lebih baik. Ya kan, biar ya ada kesannya, ada orang ada yang berharap, ada yang wow-nya, ya kan, mungkin di pandangan orang, yalah. Tapi ini kebaikan, engkau bisa merubah diri. Iblis kesian, ya kan, ya kemana-mana sudah jadi gurunya malaikat, sampai ke langit, ke surga. Tapi dia nggak melihat keaiban dirinya sendiri, dia nggak melihat kesombongannya, dia nggak bisa nggak terbuka, nggak ada kasyaf yang baik baginya, dia nggak lihat, dia tertutup, yalah. Maka ya sudah, kecelakaannya kan. Yang paling jadi yang kasyaf yang manfaat itu Allah membukakan bagi kita akan keaiban diri kita, sehingga kita bisa memperbaiki diri kita.
Yang mana apa dikatakan bahwasanya apa? Mana kalau Allah mengabarkan kepada para malaikat bahwasanya apa? Allah akan mengeluarkan seseorang daripada surga. Malaikat padanya datang kepada iblis minta doakan. Iblis doain, masya Allah, syekh besar doain bagi orang lain, ya kan? Ketika ya kan Allah memerintahkan para malaikat untuk sujud kepada Nabi Allah Adam alaihi salam, ya kan? Para malaikat semuanya sujud, usjudu li Adam. Para malaikat semuanya sujud, ya kan? Kecuali iblis, illa iblis. Kenapa dikatakan jadi iblis nggak sujud? Dikatakan ketika itu ialah diantaranya ialah daripada yang ceritanya apa? Ketika iblis apa seluruh ya kan seluruhnya disuruh Allah sujud kepada Nabi Allah Adam. Ketika itu iblis nggak sujud, iblis pengen lihat, kata iblis siapa sih yang akan dikeluarkan daripada surga? Ya, mana nih yang gak ada sujud? Mana yang ada sujud? Ternyata dia tersisa sorongan. Ya kan? Suka cari arif orang lain. Gak tahu ternyata apa sekarang yang gak sujud dia. Ya kan? Bahasanya setelah itu supan. Sudah terlanjur ya kan? Itu supani. Terus ya kan ketika ditegur, kenapa gak sujud? Kata dia apa? Ya sudah terlanjur ya kan, terlanjur supan. Ana khairu minhu khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Aku lebih baik dibandingkan Adam. Engkau apa? Ciptakan aku daripada api neraka, engkau ciptakan Adam daripada tanah. Tapi itu kan sebelumnya apa? Memang dia awalnya itu Pak cari-cari siapa yang enggak sujud. Lebih apa suka cari aib orang lain. Ternyata apa sekarang keaiban ada pada dirinya. Dia yang enggak sujud. Wa man tatabba Allahu auratahu yafdahuhu walau fi jawfil Ka'bah. Yang mana juga dikatakan apa? Setelah Allah menciptakan Nabi Allah Adam alaihi salam, yalah, maka apa? Ketika itu dikatakan iblis masuk. Yalah, ke dalam apa? Mulai pusat Nabi Allah Adam. Niat cek apa kekurangan manusia, apa yalah aibnya. Lihat, jalan cari aib orang. Apa? Ke ujungnya apa? Dia keluar daripada lubang gurit. Yalah. Jadi apa? Ya itulah kesudahannya orang yang suka apa mencari keaiban orang lain. Dia keluar secara sekarang dia keluar dari lubang gurit, ya kan? Setelah itu apa? Dia menjadi orang yang hina, ya kan? Dia apa? Ya mulai awal yang mencari-cari apa sih kelemahan Adam, apa sih apa aibnya Adam. Sehingga apa? Setelah itu Allah tunjukkan keaiban iblis. Ya kan? Allah tunjukkan keaiban iblis. Suka apa? Cari-cari orang aibnya orang lain. Nah, waman tatabba Allahu auratahu yafdahuhu walau fi jawfi baitih. Barang siapa mencari-cari oleh Allah akan keaibannya, dikarenakan dia mencari keaiban orang lain ya kan. Nah, yafdahuhu Allah akan mempermalukannya. Walau dan sekalipun dia itu apa? Fi jawfi baitih, di dalam rumahnya. Fi jawfi baitih, di dalam rumahnya. Asal mana fi jawfi kan pada rongga rumah. Artinya kan bukan di pelataran, di dalam, ya kan? Di dalam rumahnya. Wa minha dan diantaranya lagi daripada sesuatu yang penting kita laksanakan daripada haknya para hamba antattaqiya mawadhi'at tuham, bahwasanya engkau menghindari mawadhi'at tuham akan tempat-tempat yang menjadi tuduhan buruk daripada orang lain. Kita juga berhindar jangan sampai apa kita bertempat di tempat yang mana apa kalau kita berada di situ kan nanti kita malah dituduh buruk sama orang lain. Ya kan? Antat taqiya mawadhi'at tuham.
Siyanatan liqulubin nas. Kenapa jadi begitu? Kita menghindari tempat-tempat yang mungkin menjadikan orang menuduh kita. Siyanatan menjagakan liqulubin nas bagi hati-hati para manusia. An su'idzan daripada su'udzan. Wa alsinatihim dan menjagakan bagi lidah-lidah mereka. Anil ghibati daripada menggibah. Wa alsinatihim anil ghibah dan menjagakan lidah-lidah mereka anil ghibati daripada ghibah. Ada tempat ya maklum sudah nggak baik ini tempat, dia masuk. Katanya aku nggak untuk melakukan yang nggak baik itu, untuk urusnya lain. Tapi apa kata kita jangan, walaupun bukan untuk sesuatu yang nggak baik kamu masuk. Tapi apa dihindar ini apa kalau masuk kamu akan dicap orang buruk, ialah dicap orang buruk. Dikirain orang ya sama yang lain juga masuk ke situ untuk melakukan apa yang maksiat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqu mawadhi'at tuham. Hindarilah oleh kalian mawadhi'at tuham akan tempat-tempat tuhmah, tempat-tempat apa sangkaan buruk dari orang lain. Ya kan tempat-tempat apa yang kata kita tadi, seandainya kita berada di situ kita akan dituduh orang, jangan. Yalah. Ya memang kita itu bukan menyembah manusia, memang bukan ya lah, kita memang menyembah Allah. Kita bukan bahasa kita itu apa? Ya bukan mengharapkan kita bersih di hadapan manusia, bukan. Tapi apa? Ya kita dituntut untuk apa? Menjadikan orang lainnya kata kita jangan sampai suudzon sama kita. Kita bukan mengharapkan apa? Kita itu di mata orang bersih, bukan. Ya kan kita ngaku aja kita orang kotor, ya kan dalam hati kita kan kayak gitu. Tapi apa? Bukan berarti apa kita itu menjadikan diri kita itu apa? Menjadi orang yang nanti disangka-sangka orang buruk. Dengan perilaku kita, dengan tempat-tempat yang kita masukin. Sekalipun kata kita nggak melakukan keburukan. Tapi apa? Kita menjagakan orang lain jangan sampai apa? Disebabkan kita orang suudzon sama kita. Kita jangan sampai dikarenakan kita apa? Orang nanti menggibah kita. Walaupun kita memang nggak melakukan itu kejahatan. Wa kallama Rasulullah dan kallama berbicara ya kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ihda nisaihi kepada salah seorang daripada istri Nabi. Yalah famarra bihi rajulun maka melewati dengan Nabi rajulun oleh seorang lelaki. Basulisihan bahasa kita seseorang sama Nabi. Ketika itu Nabi ngomong sama istri beliau. Fasallama alaih maka mengucapkan salam ia lelaki alaihi maka mengucapkan salam ia Nabi lah. Karena Nabi memang maklum enggak pernah biasanya selalu memulai salam. Ya kan? Fasallama maka mengucapkan salam ia Nabi alaihi atasnya itu orang. Falamma marra maka manakala marra itu orang sudah lewat. Da'ahu memanggil ia Nabi akannya itu orang. Terselisih kata Nabi assalamualaikum setelah sudah lewat dipanggil Nabi lagi. Faqala maka menyabdakan ia Nabi, ya fulan wahai si anu, hadhihi zaujati. Ini apa? Ini istriku kata Nabi. Sofiyah istriku Sofiyah. Kan ya maklum istri Nabi kan pakai cadar, gak kelihatan. Ketika dia itu lewat, Nabi ngomong sama perempuan, ya kan? Sekarang kan bisa jadi sangkaan orang, dikira orang apa? Nabi ngomong sama perempuan yang bukan murimnya. Dikira orang apa nanti Nabi ngomong sama Nabi dekat sama orang yang bukan istrinya. Nah, maka apa kata Nabi? Ini adalah istriku. Faqala maka mengatakan ia lelaki, ya Rasulullah wahai Rasulullah, ma kuntu adzunnu fihi fa inni la adzunnu fik. Man kuntu
orang yang kuntu adalah aku, azunnu menyangka, fihi pada dirinya. Fa ini maka bahwasanya aku la azunnu tidak menyangka fika pada diri engkau. Man kuntu orang yang kuntu adalah aku azunnu fihi menyangka fihi pada dirinya. Fa ini maka bahwasanya aku la azunnu enggak menyangka fika pada diri engkau. Artinya apa? Mungkin ketika seandainya lah orang lain selain pian, mungkin ulun akan menyangka enggak baik. Nyangka apa yang ini berarti apa memindiri bebinian di jalan. Ya kan, kalau selain pian, tapi ulun nggak akan menyangka pian begitu, ya kan, ulun nggak akan menyangka pian begitu, ya kan, orang yang ulun sangka pada dia, ulun tidak menyangka pian padanya itu perkara, yalah, apa, ulun tidak menyangka pada diri pian. Faqala sallallahu alaihi wasallam, maka bersabda oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna syaitan, bahwasanya syaitan kata Nabi, yajri berjalan, mini bani Adam daripada anak manusia, ialah daripada apa? Anak Nabi Allah Adam, daripada keturunan Nabi Allah Adam. Gimana berjalannya syaitan? Majrad dam, pada tempat mengalirnya darah. Artinya apa? Artinya yang namanya syaitan cepat banget. Ya kan, bagaikan darah ada selalu pada diri manusia, begitu juga cepat banget. Yang namanya apa? Syaitan untuk apa? Mungkin mengganggu seseorang, untuk apa? Menaruh di dalam hati seseorang apa? Akan yang namanya apa? Akan namanya buruk sangka. Darah ini kan hubung sama jantung. Langsung apa? Langsung nyambar. Langsung ini kan memang jantung apa? Mengompa darah. Ya kan? Nah, darah. Yalah, jadi apa? Yang namanya syaitan, ya kan apa? Sangat cepat untuk apa? Langsung mempengaruhi hati seseorang. Jadi apa? Kata Nabi, syaitan berjalan pada manusia pada tempat berjalannya darah. Tapi bukan berarti apa? Di dalam darah kita ada syaitan, bukan berarti gitu. Ya apa? Jadi apa? Maksudnya sangat cepat yang gimana? Yalah, syaitan untuk mempengaruhi manusia. Dan juga memang sebagian ulama mengatakan apa? Nabi sekarang apa? Menyebutkan kepada dia langsung, Nabi Pak panggil. Ini Sofia kata Nabi. Kenapa? Karena sekarang perkara bahaya banget sama dia. Karena kan sekarang ini Nabi suudzon sama Nabi bukan hanya apa keharaman, apa itu nanti menjadi kekufuran bagi seseorang ketika dia suudzon sama Nabi, yang keburuk sama Nabi kayak gitu, ya kan, bukan hanya sekadar apa keharaman, jelas apa bisa apa menjadikan seseorang masuk ke dalam kekufuran, maka langsung tegur Nabi, langsung apa dipanggil Nabi, ini istriku Sofia. Tidak apa? Nabi berusaha untuk menjaga hati orang, jangan sampai apa? Ada orang suudzon sama beliau. Bukan berarti beliau itu pengen apa bahasa kita beliau atau bahasanya kita yang menjalani akan ini perkara, berusaha untuk mensucikan diri kita di hadapan orang, bukan. Tapi apa? Kita menjadikan apa? Supaya orang enggak suudzon sama kita. Jangan kita menjagakan hati orang, menjagakan apa? Lidah orang. Wa minha, dan diantaranya bahwasanya apa? Engkau berjalan
ya kan, berjalan fi qada'i pada menunaikan hawaijil muslimin, hajat-hajatnya orang muslim. Tas'a berjalan atau secara umum kata kita berusaha. Ya kan, mungkin aja nggak perlu berjalan, tinggal telepon aja. Ya kan? Orang perlu ini, kata kita pembantu ambilkan apa, kata kita si anu, kita nelpon pembantu, jangan ada asisten, asisten ambil apa, bawakan anu kasih ke rumah orang situ, bawakan anu kasih ke rumah orang, ya kan? Atau misalnya apa, ada orang minta bantuan, urusannya ya susah sedikit, perlu apa, bantuan bupati, langsung telepon bupati, nih tolong akan bang si anu, ya kan? Mungkin dengan telepon, ya kan? Dan nggak masalah dengan perantara, boleh. Kita mungkin nggak bisa ngurusin, ya sudah, kita kenal sama orang yang bisa ngurusin. Kita ya kedudukan kita ya nggak bisa, ya. Tapi apa, kata kita kalau bupati yang ngurusin bisa. Kita kenal sama bupati, telepon bupati, bupati tolongin si anu bisa nggak? Ya kan? Tuh, walau bisyafa'ah, sekalipun dengan perantara orang, bupati ya, siapakah perantaranya? Ya kan? Antas fi qada'i hawaijil muslimin walau bisyafa'ah, bahwa engkau berjalan pada menunaikan hajat-hajatnya orang muslim walau bisyafa'ah, dan sekalipun itu apa, dengan perantara. Kita nggak bisa, tapi apa, kita kenal sama orang yang bisa membantu dia. Maka apa, bantu telepon minimal, ya kan, bantu hubungin. Dapat pahala, ya kan, dapat pahala. Qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, isfa'u ilayya, berperantaralah oleh kalian kepadaku, tu'jaru, kalian akan mendapatkan pahala. Fa ini, maka bahwasanya aku uridu, pengen, ingin, al amra, akan melakukan sebuah perkara. Tapi apa, ketika aku ingin melakukan sebuah perkara, fa'uakhiruhu, maka aku tunda akan itu perkara. Kenapa jadi Nabi tunda perkara itu? Kaitashfa'u ilayya fatujarun, supaya kalian berperantara kepada diriku, fatujarun, maka kalian dapat pahala juga. Kadang-kadang mungkin Nabi melakukan ini, yalah, apa, pengen bisa membantu orang sini, tapi apa, Nabi nggak hanya pengen beliau aja dapat pahala, pengen apa, pengennya Nabi apa, ada orang, yalah, dia itu apa, mempunyai keinginan untuk membantu dia, nggak bisa, ya sudah ngomong sama Nabi, Nabi tuh ada si anu kayak apa nih, setelah itu apa, Nabi ngurusin. Karena apa, kedudukan Nabi lebih tinggi, otomatis apa, Nabi mungkin apa, bisa lebih apa, mengatur, bisa lebih membantu. Tapi apa, kadang-kadang kata Nabi apa, aku nggak langsung bantu dia. Aku pengen kalian perantara kepada diriku sehingga kalian pun dapat pahala. Kan hitungannya kan bantu orang dengan perantara aku. Tidak apa, kita bantu orang sekalipun apa dengan perantara, nggak masalah. Yalah, dapat pahala. Kadang-kadang kan kita kayak gitu, yalah, ada orang minta bantu, ya kata kita nggak bisa, ya sudah, bilang aja nggak bisa, ya kan, padahal kau aja, ya kan, kita nggak bisa, tapi kita kenal sama orang yang bisa bantu dia, ya kan. Nah, bisa aja kita apa, hubungin si anu, kau kah membantu si anu, kita apa, otomatis dapat juga pahala. Jadi apa, mengabulkan hajat seseorang sekalipun dengan perantara. Dan Nabi ngajarin kayak gitu, lah. Nah, waqala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, man masya, barang siapa berjalan, ya kan, artinya apa, secara umumnya kata kita apa, berusaha, fi hajati akhih, pada menunaikan hajat saudaranya. Dia berusaha itu gak lama-lama banget, sesaat. Ada yang 2 hari, 3 hari, 4 hari, sesaat saja. Ya, min lailin aw nahar, daripada waktu malam atau waktu siang. Gimana? Apa balasannya? Ada balasannya. Tapi apa dulu, pokoknya dia itu apa, sekarang berusaha mengabulkan hajat seseorang. Sesaat saja, sebentar aja kata kita. Gak lama-lama banget. Sesaat daripada malam atau siang. Qadha, sama ada dia itu berhasil untuk menunaikan hajat orang,
Aulam yakdiha, atau dia nggak berhasil untuk menunaikan. Dia hanya berusaha, ternyata nggak berhasil. Ya kan? Bisa berhasil, bisa enggak. Qadhaha au lam yakdiha. Dia berhasil untuk menunaikan hajatnya itu orang, atau tidak berhasil dalam menunaikan hajatnya itu orang. Gimana kata Nabi? Kana khairan lah, adalah ia khairan lahu, adalah ia apa? Ia yang tadi dia itu berusaha untuk mengabulkan hajat orang lain. Itu kata Nabi khairan, lebih baik. Lahu, bagi diri dia. Min i'tikaf, dibandingkan beriktikaf syahrain, 2 bulan. Sebentar aja bantu orang untuk mengabulkan hajat orang. Mungkin apa kata kita ya 1 jam di siang hari atau di sore hari. Tapi apa? Lebih baik dibandingkan i'tikaf 2 bulan di masjid. Siapa kita yang sanggup i'tikaf 2 bulan di masjid? Iya kan? Tapi apa? Bisa ternyata pahalanya dapat dengan apa? Membantu hajat orang, ngabulin hajat orang. Luar biasa Pak, pahalanya besar, ya kan? Tapi apa? Biasanya ini malas orang. Ya kan? Kalau i'tikaf mungkin lebih rajin, ya kan? Karena kan minimal kata dia Pak, ya orang tahu, Masya Allah ahli ibadah. Tapi ngabulin hajat orang, mungkin ya nggak ada yang memuji. Bahkan mungkin ada yang celah, ya kamu apa nih capek-capek bantu orang, ya kan? Mungkin ada sebagian kayak gitu, ya lah. Jadi apa? Ini sekarang adalah pekerjaan ibadat yang luar biasa, banyak pahalanya. Walaupun ya nggak terlalu kesannya ibadah, tapi apa? Luar biasa pahalanya. Ya memang apa? Kalau nggak salah memang apa? Dikatakan juga ya lah. Mungkin apa memang dia ulama mengambil daripada ini hadis juga ya lah. Kalau nggak salah apa dengan maknanya apa? Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Sekaf beliau mengatakan apa? Tidak ada pada ini zaman ibadah ya yang lebih afdal dibandingkan mengabulkan hajat manusia, hajat orang. Ini apa ibadah sekarang yang paling afdal. Ya kan, jadi apa? Ada ibadah paling afdal bahasa kita. Ada ibadah yang nggak bakalan ditolak, itu salawat, ya kan? Ibadah paling apa? Paling apa kata kita paling nyata diterima. Adapun masalah ini sekarang apa? Ngabulin hajat orang, ibadah paling banyak pahalanya, paling afdal. Adapun awal ibadah yang dihisab itu kan ya sudah ma'ruf, itu apa? Salat. Awwalu ma yuhasabu min a'malil abdi as-shalah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga apa lagi? Amalan yang paling apa? Paling menarik akan kecintaan Nabi terhadap diri kita, yaitu apa? Berdakwah. Itu adalah amal apa? Yang paling menarik daripada kecintaan Nabi, yang paling menarik daripada ilmu laduni. Pengen ilmu laduni, paling menarik daripada ilmu laduni apa? Yaitu adalah berdakwah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, qiyamuka, berdirinya engkau, ma'a akhika, serta saudaranya engkau, saatan, sesaat, khairun min i'tikafika sanah, itu lebih baik daripada i'tikafnya engkau sanatan, satu tahun. Berdirinya engkau serta saudaranya engkau saatan, sesaat, artinya membantu saudara sesaat saja. Khairun, itu lebih baik min i'tikafika, daripada i'tikafnya engkau sanatan, 1 tahun. Berdiri bersama saudara, membantu saudara, ya kan? Itu apa? Lebih baik daripada i'tikaf 1 tahun. Nah, ada pun yang tadi apa maksudnya tadi? Ya, amal paling cepat ya kan untuk mendapatkan ilmu laduni. Itu apa? Perkataan Imam apa Al-Habib Ali Habsyi. Ma ra'aitu syai'an
dengan makna kalamnya lah ma raaitu syai'an aqwa listiyadil ilmi ladunni minad da'wati ilallah. Ma raaitu syai'an, tidaklah aku melihat sesuatu aqwa, lebih kuat listiyadil ilmi laduni, untuk memancing ilmu laduni, minat dakwah ilallah, dibandingkan dakwah ilallah. Dakwah itu paling apa? Paling kuat, paling efektif untuk apa? Menarik ilmu laduni. Au kama qala. Jadi apa? Ya banyak di sana ibadah-ibadah, kita berusaha ya kan, ibadah-ibadah yang luar yang istimewa apa? Kita berusaha untuk memperbanyaknya. Bantu orang, ini berusaha apa? Untuk banyak-banyak bantu orang juga. Wa minha an yubadira bis salam ala kulli muslimin wa safihahu liyakuna lahu fadlul bidayah wallahu a'lam. فالله ينقذنا والمسلمين ويقوي الإيمان واليقين في قلوب صغارنا وكبارنا ورجالنا ونسائنا وأولنا وآخرنا يا حي يا قيوم. يحفي فينا ما مات وعد علينا ما فات من حقائق الإيمان واليقين والإحسان والمعرفة والثبات. ويا رب ثبتنا على الحق والهدى. ويا رب اقبضنا على خير ملة وارزقنا حسن استعداد ليوم لقائك. واجعلنا ممن يفهم عظيم خطابك ويتأدب بآداب سيد أحبابك. يا حي يا قيوم تداركنا وأمته أجمعين في المشارق والمغارب. والطف اللطف العظيم بالمسلمين في المشارق والمغارب يا لطيف اللطفاء. والطف بنا وبهم فيما تجري به المقادير. وكن لنا عونا ونصيرا في كل ما إليه نصير. وثبتنا على أقوام المسير. وزدنا من فضلك ما أنت أهله برحمتك يا أرحم الراحمين على هذه النية وعلى كل نية صالحة. وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة.